सिंपल ओ सिंपल उठ। सिंपल ये अजे तक सुती है और मैं लेट नहीं हो सकता। छेती उठ, मेरे लिए नाश्ता तैयार कर। सिंपल सिंपल छेती उठ, मैं लेट नहीं हो सकता। मेरे लिए नाश्ता तैयार कर, मैं ऑफिस जाना है। ओहो चीक क्यों रहे हो इन्ना? नाले तुसी शायद भुल रहे हो कि मैं हुण तुहाडी ना वाइफ हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੌਸਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਛੇਤੀ ਉੱਠ, ਮੇਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਆ। हाँ कल तो बाद तो बिल्कुल भी नहीं। नाले एक गल होर, मैं भी तुहाडी कोई गल नहीं सुननी। मैं तुहाडी वाइफ हाँ, कोई नौकर नहीं। जे तुसी ऑफिस टाइम सिर जाना ना, अपना काम अपने आप कर लिया करो। जो अपना चाह पानी ते नाश्ता बनाना ना, अपने आप कर लो। ते मेरे लिए एक कप चाह भी बना दियो। सीरियसली तू मेरे नाल इदां ट्रीट करेंगी हुण? बड़ी छेती अखां फेर लिया तू। यस नाले चाह बनाने नूं समय कितना लगदा है? एक कप बनाओ या 2 कप, ठीक है? मैं वॉशरूम होके आई, तुसी बनाओ। मैं ना तेनू याद करा दा, मैं इन्ना हार्ड वर्क ना तेरे ते तेरे फोन वाले बच्चे लिए कर रहा। मेरे को लोड़ नहीं है तेरी गल्लां सुनन दी। बिल्कुल सही किया तुसी। तुसी ये मेहनत कर रहे हो क्योंकि तुसी ना मैनू अपनी जिंदगी दे विच चाहंदे सी। ते जे साडे दोहां दा ब्याह होया ना, मैनू एक लग्जरीअस लाइफ चाहिदी है जो कि तुसी मैनू दोगे भी। बड़ी कोशिश की मैं अपने आप नू बदलन दी, पर तुसी इन्नी जी भी कदर नहीं पाई मेरी। तो फिर मैं भी एक फैसला लिया, हुण तो मैं उही सिंपल शर्मा बन के रहूंगी जिद्दां दी मैं पहला सी। द ब्यूटीफुल कंफर्ट क्वीन, जिन्नू सब कुछ ही बेस्ट चाहिए। तू सब बेस्ट डिजर्व करती है। लगी समझ? हाँ ते एक गल होर, चाह दे नाल ना मेरे लिए टोस्ट भी रेडी कर दियो। मैं बस तैयार हो गई, हुणे थल्ले आ रही हां। ये तो एक रात ही बदल गई। हुण तेरा की होएगा अरमान? ये तो मैंने नौकर बना के छड़ेगी। नहीं नहीं नहीं। पुत्र पर वो जा कितने सकती है? वो तो इत्थे भी नहीं आई। पता नहीं आंटी जी, वो सवेरे सवेरे कितने चले गए। मैनू भी कोई आइडिया नहीं है कि वो कितने होंगे। पर तुसी फिक्र ना करो, मैं उन्होंने लभ भी लाऊंगा। मैं एक काम करदा, मैं ऑफिस जाके चेक करदा, की पता वो ऑफिस ही चले गए हों। ठीक है पुत्र। पता नहीं कौन आ गया सवेरे सवेरे। देशो? मम्मी जी। देशो तू इत्थे पुत्र? आजा। मैनू पता सी तू जरूर आएंगी। मैनू पता सीगा कि तू रणवीर नाल रहना नहीं चाहती। पर देशो मैनू एक गल दस, तू आ नकली विआह कराउण दा फैसला लिया ही क्यों? की मिला तेनों सब कुछ करके? पर चल छड़, जो हो गया सो हो गया। तू जिहड़ा घर आउण दा फैसला लिया ना, बिल्कुल सही लिया। इस घर नूं ना तेरी बहुत लोड़ है। हुण तू आ गई है ना, मैनू यकीन है तू सब ठीक कर देंगी। असीं दोनों रल के सब कुछ ठीक कर देंगे देशो। सच्ची अरमान की ठीक कर दोगे तुसी? ते देशो तू इस घर दे विच क्यों आई है? तू आप ही एक घर छड़ के जान दा फैसला लिया सी ना। नाले तेरा तां ब्याह हो गया है रणवीर नाल। ओ अच्छा, तेनू ये गल नहीं ना बच्ची कि हुण अरमान तेरे हाथ च नहीं रहे। हुण वो सिंपल शर्मा दे हस्बैंड हो गए ने। ते तू बाहर वाली बन चुकी है। ते फिर तू किस हक नाल इस घर च आई है? तेरा कोई हक नहीं है इस घर च आने दा। सिंपल, ये तू की कह रही है?
ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸਿੰਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਘਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੈਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਰਮਾਨ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਉਹ ਆਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ? ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਸਾਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਬਸ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਉਲਝਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਣਵੀਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਅਰਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਦੇਸ਼ੋ? ਜੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਜੋ ਨਕਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ,
ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੇਸ਼ੋ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਦੇਸ਼ੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਦੇਸ਼ੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਦੇਸ਼ੋ। ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰਣਵੀਰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪੀ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੂਰ ਪਰੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ 50 ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਰੂਪੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਬੈ ਇੱਥੇ। ਰੂਪੀ ਰਣਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਰਣਵੀਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਵਨੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਣਵੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰਸਟ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵਿਆਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ੋ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਦੀਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਗਲ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੀਦੀ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ। ਦੁੱਗਲ ਫੂਡ ਚੇਨ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਦੀਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਦੀਦੀ, ਦੇਸ਼ੋ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਹੀ ਰਣਵੀਰ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ੋ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁਝ, ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ।
ਅੰਨਾ ਤੂੰ ਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਆਫਿਸ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਵਿਆਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਸਲੀ 'ਚ ਜੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਅਰਮਾਨ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖੈਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਰਮਾਨ? ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਦੇਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੰਪਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੋ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਸ਼ੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਭਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂ? ਦੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲਏ ਹੈ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਦੇਸ਼ੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇਂਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਮ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸੀ ਨਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਦਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੋ, ਰਣਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਪਾਏ। ਪੁੱਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲਏਂਗੀ।